येईल सर तो. So in today's lecture we are going to discuss about study of cell organelles with reference to ultrastructure and function. So in today's lecture we have we are going to discuss about cell organelle. What are various types of cell organelle? What is the brief difference between the prokaryotic cell organelle and eukaryotic cell organelle, and ultrastructure of the cell organelle? What are the function of that specific cell organelle, and what is exact location of the cell organelle in the cytoplasm? That we are going to discuss in today's video lecture. So let's talk about the some basic point of cell organelle. So तुम्हाला माहिती आहे, the word organelle is come from the word organs. So organelle हा word organs या शब्दापासून डिराइव्ह झालेला आहे. organs या शब्दाचा अर्थ होतो फंक्शनल unit within an organism. ऑर्गन्सचा अर्थ होतो फंक्शनल युनिट विदिन अन ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय? इफ वी कन्सिडर द ह्युमन ॲज अ ऑर्गॅनिझम, जर आपण ह्युमन ऑर्गॅनिझम हा कन्सिडर केला तर आपल्याला व्हेरियस टाइप्सचे ऑर्गन्स आहेत. आपल्याला आईज आहे, आपल्याला नोज आहे, आपल्याला माउथ आहे, आपल्याला इयर आहे, हँड्स आहे, फीट आहेत. व्हेरियस टाइप्सचे ऑर्गन्स आपल्याकडे आहेत. इंटरनल ऑर्गन्स व्हेरियस आपल्याकडे आहेत. प्रत्येक ऑर्गनचं एक स्पेसिफिक फंक्शन हे परफॉर्म करत असतं. पायाचं काम लोकोमोशन करण्याचं आहे, डोळ्यांचं काम व्हिजन, नाकाचं काम सेन्सिंग अँड रेस्पिरेशन, आणि माउथचं काम डायजेशन ऑफ फूड. हे सगळं आपलं काम आहे. कानाचं काम हिअरिंग. हे प्रत्येक ऑर्गन्स काय करतात? एक स्पेसिफिक फंक्शन आपलं दाखवत असतात विदिन अन ऑर्गॅनिझम. आपल्या स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझम मध्ये सगळे आपले ऑर्गन्स प्रेझेंट असतात, आणि each organs have their specific function, have their specific utility. So the word organelle itself come from the word organs. Organs ला suffix लावला ELL, organelle ELLE, organelle हा suffix लावला, त्याच्यापासून derive झाला word cell organelle. So in today's lecture we are going to discuss about cell organelle. So what is cell organelle? Can anyone define in the simple word? Pratibha, Adnan, Sujata, Hemangi. Can anyone define in a simple word what is maybe the cell organelle? Yes, Pratibha. Plasma membrane. Oh, I am not talking about example of cell organelle. I am asking about the what is the definition, simple definition or simple concept of cell organelle. आता organs चा अर्थ बघितला. It is specific unit, specific functional unit within an organism. So what may be the definition of cell organelle? The specific specialized subunit within a cell. जशा पद्धतीने organism आपण कन्सिडर केला, इथे एक एंटाइटी कोणती कन्सिडर केली आपण? सेल कन्सिडर केली. इथे एक युनिट कोणतं कन्सिडर केलं आपण? सेल कन्सिडर केलं, आणि त्या सेल मधले फंक्शनल सब युनिट जे आहेत त्याला म्हणायचं आपलं सेल ऑर्गॅनेल. each having a specialized function. So cell organelle is a, write down, specialized subunit within cell having specific function. So cell organelle is a specialized subunit within a cell having a specific function. म्हणजे एखाद्या सेलच्या आतमध्ये काहीतरी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर असतं, स्पेशलाइज एक युनिट असतं. each unit, each structure having its own function, that's we called as a specialized subunit within a cell having specific function. So the word organelle, it comes from organ of body. So the word organelle comes from the organ of body. बॉडीतल्या organ या शब्दापासून आपला organelle हा वर्ड आलेला आहे. ऑर्गनला सफिक्स ELLE अटॅच केला, आणि एक स्पेशलाइज आपलं कॉन्सेप्ट तिथे डेव्हलप झाला, दॅट इज ऑर्गॅनेल. वेअर ऑर्गॅनेल इज प्रेझेंट वेअर? कुठे असतात मग ऑर्गॅनेल, सेल ऑर्गॅनेल कुठे असतील प्रेझेंट? Plasma membrane.
हा, इनसाइड दी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या एंटायटीच्या आतमध्ये सगळे आपले सेल ऑर्गॅनेल्स प्रेझेंट असतील. सो ऑर्गॅनेल्स वेअर प्रेझेंट इनसाइड दी सेल, सेल ऑर्गॅनेल प्रेझेंट इनसाइड दी सेल. So cell organelle present inside the cell, and cell organelle, it enclosed within lipid bilayer. So cell organelle is enclosed within a lipid bilayer, म्हणजे जी आपली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे त्याच्या आतमध्ये आपले सगळे सेल ऑर्गॅनेल हे प्रेझेंट असतात. आणि there are exception for that. Cell organelle also present outside the cell in some cases. हॅलो सर. Yes. सर 2 मिनिटं लेफ्ट जाते आम्ही. Okay, okay. So cell organelle also present outside the cell. Cell organelles also present outside the cell. There are some exceptions that cell organelles are present outside the cell. So the exceptions are, example we'll talking about cilia in prokaryotes, flagellums are present, and which help in the locomotion. Cilia also present, help in the locomotion. So this type of outside cell organelles are present in the prokaryotic in case of prokaryotics. So prokaryotic च्या केस मध्ये cilia and flagellum, this cell organelle may present outside the cell. So cell organelle present inside the cell, enclosed within the plasma membrane or our lipid bilayer. So how the identification of cell organelle takes place, how it is identified first. तुम्हाला काय वाटतं की सुरुवातीला सेल ऑर्गेनेल कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय झालेले असतील? अदनान, कैसे आयडेंटिफाई हुए होंगे सेल ऑर्गेनेल? बाकीचे लोक पण सांगा. सर उनके स्ट्रक्चर से भी और उनके लोकेशन से भी. हाँ, तो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा, साइंटिस्ट ने सेल का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया होगा. जब एखादा सेल साइंटिस्ट ने लिया और उसको मायक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, जर त्या सेलला सायंटिस्टने मायक्रोस्कोपच्या आतमध्ये ऑब्जर्व केलं असेल तर त्याला काहीतरी सेलच्या आतमध्ये स्पेसिफिक एंटायटी दिसली असेल, एक व्हेरियस स्ट्रक्चर सेलच्या आतमध्ये दिसलं असेल, तर that is in that way the identification of cell organelle takes place. Identification of cell organelle or differentiation of cell organelle takes place with the help of microscopy techniques, or it may be purified by cell fractionation. सेल फ्रॅक्शनेशनचा म्हणजे सेल्युलर फ्रॅक्शन जर केलं, सेलचे जर तुकडे केले आणि विथ द हेल्प ऑफ मॉलिक्युलर वेट, विथ द हेल्प ऑफ देअर स्ट्रक्चर, विथ द हेल्प ऑफ देअर फिल्ट्रेशन मेथड्स, द सेल ऑर्गेनेल कॅन बी फ्रॅक्शनेट और कॅन बी प्युरिफाइड. समजलं इथपर्यंत आयडेंटिफिकेशन कसं झालं असेल सेल ऑर्गेनेलचं? कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे? यस सर. येस. बाकीचे सुजाता, हेमांगी, शारदा, वेअर इज हेमांगी? लेक्चर बघताय की नाही? यस सर. लेक्चर बघत आहे की नाही? की मोबाईल सुरू करून दिला? हो सर. हा, मग बोलायचं ना. सर. मला वाटलं फक्त पिक्चर चालू करून दिला आणि चालले गेले काम नाही करायला. सर, आहेत आम्ही. So what is the main difference between the eukaryotic cell organelles and prokaryotic cell organelles? कोणी सांगू शकेल? आपण एक डिफरन्शिएशन बघितलं होतं प्रोकॅरियोटिक्स आणि युकॅरियोटिक्स मधलं, त्याच्यामध्ये बघितलं होतं आपण काही पॉइंट्स की दोघांच्या सेल ऑर्गॅनेल मध्ये काय काय डिफरन्स आहे, किंवा तुम्ही SY ला शिकले असतील. सो अदनान, SY ला पण शिकलो होतो सर. okay. So we are discussing about eukaryotic cell organelle and prokaryotic
cell organelle. So what are the main difference between these two cell organelles? So what are the Sir, main difference between eukaryotic and prokaryotic cell organelles? Yes, any point? एक सिंपल पॉइंट बघितला होता आपण. अदनान विसरले का? So आठवत नाही सर. okay, so eukaryotic cell organelles are somewhat complex in nature. It is structurally complex in nature. Prokaryotic cell organelles structurally simple in nature. They having the simple structure, while the eukaryotic cell organelle having the complex structure. So and eukaryotic cell आपण जेव्हा बघत होतो तेव्हा आपण म्हटलं की युकॅरियोटिक्स मध्ये कंपार्टमेंट्स प्रेझेंट असतं. प्रत्येक सेल ऑर्गॅनेल साठी कंपार्टमेंट्स प्रेझेंट असतं. कशा पद्धतीने मायटोकॉन्ड्रियाची स्पेसिफिक लोकेशन असेल, न्यूक्लियसची एक स्पेसिफिक लोकेशन असेल. दे डू नॉट इंटरफिअर इन ईच ऑर्गॅनेल्स. ते अदर्स ऑर्गॅनेल सोबत इंटरॅक्ट करत नाही, इंटरसेप्ट करत नाही. ते त्यांचं इंटरॅक्शन व्हेरियस अदर मोडने होऊ शकतं, पण त्यांची स्पेसिफिक एंटायटी सेलच्या आतमध्ये प्रेझेंट असते. कुठे? युकॅरियोटिक सेल ऑर्गॅनेल. आता प्रोकॅरियोटिक सेल ऑर्गॅनेल म्हटलं होतं इट इज लाईक द सिंपल रूम. एका रूम मध्ये एका कॉर्नरला बाथरूम आहे, एका कॉर्नरला तिथे स्वयंपाक केला जातो, एका कॉर्नरला तिथे झोपल्या जाते. तर एका सिंपल रूम मध्ये एका भाड्याच्या खोलीमध्ये जर आपण कन्सिडर केलं so that is prokaryotic cell organelle. And eukaryotic cell organelle like the big house having the specific kitchen, specific bedroom, specific halls for various other functions. Each compartment having its own function. That's like the eukaryotic cell organelles are take place. So eukaryotic cell organelles are differentiated by membrane. Eukaryotic cell organelle having the structure membrane, it is differentiated by membrane. And in prokaryotic cell organelle, no any cell organelle membrane, no any membrane on organelle. त्यांच्या ऑर्गॅनेलच्या अवतीभोवती कोणत्याच प्रकारची मेम्ब्रेन ही प्रेझेंट नसते. And eukaryotic cell organelle having compartment, and in prokaryotic cell organelle it lacks the compartment. It is simple. And eukaryotic cell organelle are differentiated by the lipid layers of the outside the cell organelle. आपण जेव्हा काल प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं स्ट्रक्चर बघितलं त्यावेळेस आपण सांगितलं की मायटोकॉन्ड्रियाला सुद्धा मेम्ब्रेन असतं, व्हेरियस सेल ऑर्गॅनेल रायबोसोमला मेम्ब्रेन असतं, ईआरला मेम्ब्रेन असतं. पण प्रोकॅरियोटिकच्या केसमध्ये तशी कोणत्याच पद्धतीची मेम्ब्रेन आपल्याला दिसत नाही. So the basic ultrastructure of this membrane is having the lipid structure, lipid and the protein structure which resembles with the plasma membrane. And eukaryotic cell organelle having nucleus. Eukaryotic having nucleus, and there is a absence of nucleus in the prokaryotes. आता हा पॉइंट तुम्हाला लक्षात यायला हवा होता पण तुम्ही सांगितलेला नाही, म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही रिव्हिजन केली नाही. हो ना अदनान? हो सर. ओके, मान्य केलंय, बरं झालं. सो eukaryotic cell organelle having मायटोकॉन्ड्रिया. तुम्हाला पहिल्याच दिवशीपासून सांगितलं मी, मागचं लेक्चर झालेलं पुन्हा पुन्हा रिवाइज करायचं. शेवटी तुम्हाला ताण येणार नाही. मॉलिक्युलर बायोलॉजी थोडं समजायला इझी आहे पण आठवायला कॉम्प्लेक्स आहे. कधी कधी कन्फ्युजन खूप जास्त होतं. अँड प्रोकॅरियोटिक सेल हॅव्हिंग नो मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया absence of मायटोकॉन्ड्रिया. SY ला शिकले असतील तुम्ही की प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये फक्त ग्लायकोलिसिसची प्रोसेस चालते. देयर इज absence of क्रेब्स सायकल और TCA. त्यांच्यामध्ये ETS सुद्धा चालत नाही. सो द मेन पाथवे फॉर द एनर्जी युटिलायझेशन, एनर्जी कन्झम्पशन, ग्लुकोज पासून जर ATP त्यांना काढायचे असलं तर ते मेन कुठून होतं? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलिसिस इटसेल्फ, बिकॉज देयर इज नो mitochondria present inside the prokaryotic cell for the process of TCA or Krebs cycle or ETS. So समजलं इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? हो सर. इफ देयर इज absence of nucleus, हो सर. जरी त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस अब्सेंट असला प्रोकॅरियोटिक सेल ऑर्गॅनेल मध्ये, तरीही त्यांचा
तरी त्यांचा डीएनए जो आहे तो न्यूक्लिओइड रिजन सोबत बाउंडेड असतो. सो डीएनए बाउंडेड इन न्यूक्लिओइड रिजन. एक स्पेसिफिक एंटिटी आपल्याला तिथे बघायला मिळते, कंडेन्स स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळते, जिथे त्यांचा सर्क्युलर डीएनए हा प्रोकॅरियोटिक सेलचा सर्क्युलर डीएनए हा बाउंड असतो. आपण डिफरन्शिएशन बघितलं, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन युकॅरियोटिक सेल ऑर्गेनेल अँड प्रोकॅरियोटिक सेल ऑर्गेनेल. क्लिअर आहे इथपर्यंत? आता जे काही आपण बघितलं ते आपण थिअरी मध्ये बघूया. नेहमीप्रमाणे क्लिअर आहे सगळ्यांना इथपर्यंत? Cell organelle is a specialized entity present inside the particular type of cell that performs specific functions. So each cell organelle having the specific function. The definition must be known that cell organelle is a specialized entity present inside a particular type of cell. Present inside a particular type of cell that performs specific function. Each cell organelle having its specific function. There are various cell organelles out of which some are common in most type of cells. प्रत्येक टाइप मध्ये जर आपण सेल ऑर्गेनेल बघितलं, प्रत्येक टाइप ऑफ सेल मध्ये जर सेल ऑर्गेनेल आपण बघितलं, तर each cell organelle having the specific function perform in various types of cell. मायटोकॉन्ड्रियाचं फंक्शन ETS चालवणे, व्हेरियस अदर एन्झाईमचं प्रोडक्शन करणे मायटोकॉन्ड्रियाचं फंक्शन आहे. न्यूक्लियस हॅव्हिंग द जेनेटिक मटेरियल, सायटोप्लाझम हॅव्हिंग द बेस फॉर द अदर सेल ऑर्गॅनेल्स, किंवा प्लास्टिड, सेल वॉल, हे काय असतं, त्यांचं फंक्शन हे प्रत्येक सेल मध्ये सेम असतं. जरी सेल टू सेल त्यांचं स्ट्रक्चर व्हॅरी करत असलं, डिपेंड अपॉन इन विच नेचर, तो कोणत्या नेचर मध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती त्याचं स्ट्रक्चर हे वेगळं असतं. पण having the most common type of cell like cell membrane, nucleus and cytoplasm हे जवळजवळ सगळ्या सेल मध्ये प्रेझेंट असतं. However, some cell organelle are specific to one particular type of cell. Plastid and cell wall present in the plant cell only. Cell wall and plastid are absent in the animal cell. एक महत्वाचा कन्सेप्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की सेल वॉल is present in the plant cell only and in some prokaryotics plastid is present in the plant cells. So आपण इथे बघतोय दोन सेल मध्ये डिफरन्शिएशन की एनिमल सेल आणि प्लांट सेल मध्ये मेजर डिफरन्स काय आहे. देर इज प्रेझेन्स ऑफ सेल वॉल. आपण प्रोकॅरियोटिक्स, आपण प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जेव्हा शिकत होतो तेव्हा आपण म्हटलं की सेल वॉल इज अब्सेंट इन दी एनिमल सेल्स, present in some prokaryotics and in some plants, and in animal cells there is an absence of cell wall. मायटोकॉन्ड्रिया इथे दिसतंय तुम्हाला, मायटोकॉन्ड्रिया इथे पण सुद्धा प्रेझेंट आहे एनिमल सेल मध्ये, प्लांट सेल मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा डिफरन्स, हा काय अदनान, सायटोप्लाझम, हा सायटोप्लाझम तर सगळ्या सेल मध्ये प्रेझेंट असतं बेटा. सो व्हॅक्युअल्स आर द पिक्युलर कॅरेक्टर ऑफ अँड प्लांट सेल. लक्षात ठेवायचंय, कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. प्लांट सेलचं पिक्युलर कॅरेक्टर काय आहे, प्रेझेन्स ऑफ लार्ज व्हॅक्युअल्स, खूप जास्त लार्ज व्हॅक्युअल्स प्रेझेंट असतं. व्हाईल इन एनिमल सेल्स स्मॉल व्हॅक्युअल्स आर प्रेझेंट. प्लांट सेल मध्ये स्टोरेज साठी स्पेस जास्त असते, त्यामुळे तिथे व्हॅक्युअल्स हे खूप मोठ्या साईजचं प्रेझेंट असतं, इथे दिसत असेल तुम्हाला. आणि इथे एनिमल मध्ये व्हॅक्युअल हे स्मॉल साईजचं दिसत असेल. तर व्हेरियस मायटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी, रायबोसोम्स, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, सम लायसोसोम्स आर प्रेझेंट देअर. लायसोसोम्स आर प्रेझेंट इन बोथ दी सेल्स. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला सेल ऑर्गॅनेल हे सगळे स्टडी करायचंय. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सेल ऑर्गॅनेल, दॅट इज nucleus, which is very important cell organelle for this cell. The structure of nucleus resembles with the plant cells and animal cells are almost this similar. So let's start with the first cell organelle, our nucleus. Nucleus बद्दल आज आपण बघणार आहोत. So nucleus मध्ये काय असतं, what is importance of nucleus? Can anyone please tell what is importance of nucleus? न्यूक्लियसचं आपल्या सेल मध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे बरं?
सर तो ग्रोथ आणि रिप्रोडक्शन साठी Yes, yes. So nucleus also help for the growth and the nucleus reproduction. म्हणजे सेल डिव्हिजनच्या वेळेस न्यूक्लियसचं काम पडतं, सेलच्या ग्रोथच्या वेळेस व्हेरियस एन्झाईम न्यूक्लियस तयार करतं. सो मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज हॅव्हिंग द जेनेटिक मटेरियल. न्यूक्लियस मध्ये काय असतं? जेनेटिक मटेरियल हे प्रेझेंट असतं. सो द सेल न्यूक्लियस इज अ membrane bound structure. Membrane bound structure means cell nucleus having some membrane, that membrane is called as nuclear envelope. So the cell nucleus is a membrane bound structure that contains cells hereditary information. सेलच्या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडे प्रेझेंट असते. आता हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन काय आहे? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टर from one generation to another generation is called as hereditary. So the information needed for the character of hereditary साठी गरजेची असणारी इन्फॉर्मेशन कुठे प्रेझेंट असते? न्यूक्लियसच्या आतमध्ये प्रेझेंट असते, इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए और इन दी फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल ज्याला आपण म्हणतो. अँड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. सेलची ग्रोथ कंट्रोल करतं आणि सेलमध्ये रिप्रोडक्शन म्हणजे सेल डिव्हिजन साठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं न्यूक्लियस. सो आपण म्हटलं की न्यूक्लियस आपण आता बघतोय, तर न्यूक्लियसची डायग्राम तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय. सो न्यूक्लियसला पण वेगवेगळे कंपार्टमेंट आपल्याकडे प्रेझेंट आहे. न्यूक्लियसला पण व्हेरियस आपल्याकडे एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपल्याला आता न्यूक्लियसचं स्टडी करायचं आहे. सो न्यूक्लियसच्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर मध्ये तुम्हाला दिसतंय एक 3D स्ट्रक्चर तुम्हाला मी दाखवलंय की न्यूक्लियस तुम्हाला दिसतंय की याच्यामध्ये तुम्हाला न्यूक्लिअर एनव्हलप दिसेल, म्हणजे न्यूक्लिअरची आउटर लेयर. आपण म्हटलो होतो की सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो हॅव्हिंग दी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. सो वी हॅव हिअर द न्यूक्लिअर एनव्हलप. क्रोमॅटिन, क्रोमॅटिन म्हणजे काय असतं? आपलं जेनेटिक मटेरियल असतं आपलं क्रोमॅटिन. क्रोमॅटिन इज अवर genetic material. And nucleolus is a dense part. Nucleolus is a dense part of the our न्यूक्लियस मधला एखादा डेन्स पार्ट कन्सिडर केला तर त्याला म्हणायचं न्यूक्लियोलस हॅव्हिंग RNA अँड प्रोटीन. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला 3D स्ट्रक्चर दिसतंय. आता आपण 2D डायग्राम बघूया. जर आपण मायक्रोस्कोप मध्ये न्यूक्लियस ऑब्झर्व केला तर तुम्हाला न्यूक्लियस काही अशा पद्धतीने तुम्हाला दिसणार आहे. सो न्यूक्लियस हा एक खूप डेन्स स्ट्रक्चर. आपल्याला जर मायक्रोस्कोप मध्ये जर सेल ऑब्झर्व केले, जर आपल्याला तुम्हाला न्यूक्लियस बघायचा आहे तर न्यूक्लियस कसा आयडेंटिफाय कराल तुम्ही? न्यूक्लियस काय आपला एक डेन्स स्ट्रक्चर आहे, म्हणजे त्याला एक डार्क स्ट्रक्चर ज्याला आपण म्हणतो, तर तशा पद्धतीने काहीतरी स्ट्रक्चर आपल्याला मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हे दिसू शकतं. सो लाईक दिस सेल हॅव्हिंग दी सायटोप्लाझम, सो न्यूक्लियस हॅव्हिंग ऑल्सो दी न्यूक्लियोप्लाझम अँड it having contains structure with having the RNA and protein and ribosome assembly. That structure is called as nucleolus. And some nuclear pore also takes place for the transporter of various signaling molecules, various components inside the nucleus. For the जर इथे RNA तयार झालेला असेल तर RNA इथे बाहेर जर पाठवायचा असेल तर त्यासाठी न्यूक्लिअर पोर काम करतो. न्यूक्लिअरची मेम्ब्रेन प्रेझेंट असते, मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये न्यूक्लिअर पोर हे प्रेझेंट असतं. ही NCERT ची डायग्राम आहे. जर तुम्ही NCERT चं बुक वाचलं, जर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, जर तुम्हाला कोणताही टॉपिक वाचायचा असेल, समजा आता तुम्हाला सेल बायोलॉजी शिकायचं आहे, सेल बायोलॉजी शिकायचं आहे, मॉलिक्युलर बायोलॉजी शिकायचं आहे, तर ते शिकण्याआधी आपलं रेफरन्स बुक वाचण्याआधी तुम्ही काय करायचंय? 12th स्टेटचं बोर्ड वाचायचं. 12th स्टेट बोर्डचं जे बायोलॉजीचं बुक आहे ते सरळ वाचून काढायचंय. त्यामध्ये तुम्हाला सगळे तुमचे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लिअर होत जाईल. आपण हे का बरं शिकतोय याच्यापासून तर खूप डिटेल मध्ये तिथे दिलेलं असतं. खूप डिटेल म्हणजे आपल्याला समजण्या इतपत दिलेलं असतं. आणि तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं, याच्यापुढे तुम्ही कुठेही इंटरव्ह्यूला जाणार ना, तर त्यावेळेस काय करायचं? 12th स्टेट बोर्डचं बुक वाचून जायचंय किंवा 12th NCERTचं बुक वाचून जायचंय. त्याच्या पलीकडे तुम्हाला कोणताच इंटरव्ह्यूवर क्वेश्चन विचारणार नाही. एवढ्या डिटेल मध्ये इंटरव्ह्यू मध्ये क्वेश्चन विचारल्या जात नसतात. सम बेसिक क्वेश्चनच तिथे विचारल्या जात असतात. तर कम टू द पॉइंट, इथे आपला 2D डायग्राम दिसतंय न्यूक्लियसची.
So nucleus having the nuclear pore, nucleus कडे nuclear pore असतात for the transport of various molecules. It having the chromatin, it having the nucleolus, it having the nucleoplasm like the cytoplasm, and it having the nuclear envelope. So let's discuss how the function of each component of the each ultrastructure of the nucleus takes place. त्यांचं function काय असतं? So nuclear pore चं function असतं transportation of molecule and some प्रोटीन्सचं सिग्नलिंग मॉलिक्युलचं ट्रान्सपोर्ट करण्याचं किंवा तयार झालेला आरएनए बाहेर पाठवण्याचं काम असतं न्यूक्लिअर पोरचं. क्रोमॅटिन इज अ व्हॉट इज क्रोमॅटिन? Genetic material. Chromatin is a genetic material. So chromatin is basically DNA bounded with the histone proteins. DNA bounded with the histone proteins. Nucleolus having the RNA and yes Pratibha, RNA and the protein. Also nucleolus having the ribosome assembly. Nucleoplasm is also called as karyoplasm. It is yes Pratibha, it is central area. Nuclear envelope, it is double membrane of lipid. डबल मेम्ब्रेन असते कशापासून बनलेली? लिपिड पासून बनलेली आपली डबल मेम्ब्रेन ही असते. So Robert Brown in 1831 discovered that nucleus is a constant part of the cell. It is controlling center of the cell as it having the genetic material. It contains the genetic material in the form of chromosome. Chromosome is a condensed DNA. जर DNA ला condense केलं with the help of proteins, some proteins त्याच्या भोवती गुंडाळले आणि त्याला एका धाग्यासारखं आपण कंडेन्स केलं तर त्या कंडेन्स स्ट्रक्चरला म्हणायचं क्रोमोसोम. द इंटरफेस न्यूक्लियस हा आपल्याला व्हिजिबल होतो फक्त आणि फक्त इंटरफेज मध्ये. सो द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवायडिंग, जेव्हा सेलचं डिव्हिजन होत नसतं त्या स्टेजला म्हणायचं इंटरफेज और जीवन फेज. न्यूक्लियस ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट डिवायडिंग हॅज highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. म्हणजे न्यूक्लिक मटेरियल न्यूक्लिक ऍसिड सोबत प्रोटीन आपला अटॅच झाला त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं न्यूक्लिओप्रोटीन फायबर आणि किंवा क्रोमॅटिन. न्यूक्लियर मॅट्रिक्स अँड वन ऑर मोर स्पॅरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लिओलस. सो अशा पद्धतीने आपलं स्ट्रक्चर असतं. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on. Sorry for the interruption. Let's continue with the topic. So the interphase nucleus. आता सेल मध्ये सेलच्या डिव्हिजनच्या वेळेस कोणत्या फेजेस असतात? सो तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही शिकलेले असतील 12th मध्ये सेलच्या डिव्हिजनच्या वेळेस आपल्याकडे फेजेस असतात G1, S, G2 and कोणती असते याच्या नंतरची? एम. तर अशा पद्धतीने सेलच्या डिव्हिजनचा फेज होता. तर जीवन मध्ये काय असतं? जीवन मध्ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर असतं ज्यावेळेस सेल काय करत असतं? प्रिपरेशन करत असतं सेलच्या डिव्हिजनचं. म्हणजे त्यावेळेस ऍक्च्युअल डिव्हिजन हे टेक्स प्लेस होत नसतं. तर जीवन फेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज interphase. And S phase is synthesis phase, that in this phase the doubling of DNA takes place. G2 phase मध्ये सेल ऑर्गेनेल डबल होतात and M phase मध्ये ऍक्च्युअल मायटोसिस आणि मियोसिस टेक प्लेस होत असतं. ऍक्च्युअल डिव्हिजन ची फेज कोणती असते? M phase. The outer membrane usually remain continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it. आता सेलची आउटर मेम्ब्रेन जी आहे ते काय म्हटलं आपण की याच्या भोवती आपले एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम प्रेझेंट असतं. तर आउटर मेम्ब्रेनला तुम्हाला इथे दिसलेलं असेल एक असं फोल्डेड हायली फोल्डेड स्ट्रक्चर एक तुम्हाला दिसत असेल. तर दिस इज एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम आणि या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मध्ये हे तुम्हाला डॉट जे दिसत असतील
सो दॅट इज रायबोझोम. सो ER चं फंक्शन काय आहे, रायबोझोमचं फंक्शन काय आहे आणि न्यूक्लियसचं एक्झॅक्ट बाकीचं फंक्शन काय आहे ते आपण बघूयात. सो व्हॉट इज पोझिशन ऑफ द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस रिमेन लोकेटेड इन दी सेंटर. सेंटर मध्ये, सेलच्या सेंटर मध्ये न्यूक्लियसचं लोकेशन असतं. पोझिशन मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल. आता मीटिंग ओव्हर होत आहे. So position of the nucleus changes according to the metabolic state of the cell.